الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا غلمنرني يقتن بار قلب bizlarni xoliq etgan, tarbiyalagan Alloh Rabbimizga barcha hamd sanalarimiz, ulug'lov maqtovlarimiz bo'lsin. Shahodat ketiraman, Allohdan boshqa g'iybadat qilirga loyiqli zot yo'qdir. Alloh bor, Alloh bir. Ham shahodat ketiraman, Muhammad ibn Abdulloh Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham sharif bo'lgan qulidir. Alloh onun gailesine hem onun sahabelerine o'zining salavat şeriflerini nasip etseydi. Allah izgi kitabında ite, ey iman getirgen bendeler, Allah'tan hakiki korku bilen korkıgız. Takvalı buluguz, hem bari tek Müslüman bulup kına uligiz dedi. Amma ba'd, Allahu subhanahu ve ta'ala Kur'an'da ite, Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilala, وجعل لكم من اللباس وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الله sizga o'zi barliqqa ketirganlardan ko'laga berdi. Ham ol sizga tog'larda saqlanu turaqlarin berdi. Hem sizni issidan saqlay turgan kiyimler buldurdu. Hem sizni yaralardan saqlay turgan sug'ish kiyimlari berdi. Şulay itib, ol sizga o'zining ni'matin jetkira. Belki siz Müslüman bulursiz. İkinci bir surada Allahu subhanahu ve ta'ala ayta: "Ya bani Adem qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha." ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ite ey adam balaları biz sizga g'avratlaringizni qoplarga ham zinnatlanirga kiyimlar indirdik lekin taqvoliq eng ko'rkam kiyimdir bu Allah mu'jizalarining birsidir belki alar islarına düşürürler deb aytdi. Hem şulay etip muhterem cemaat, Allah kiyimlerini bizge nimet bularak, maturlanu, zinnetlenu bularak nasip etti. Gavretleri bizni qaplap, başkalar aldında көркем kıyafette bulsun üçün turmuşumuzdagı bir jingillik etip birdi. Hem bigrek de matur kiyimler, zinnetli kiyimler, gıybedet kulu urunlarımızda bulurga tiyiştir. Yani meşitlerimizde kiyilirge tiyiştir. Allah subhanahu ve ta'ala ayta: "Ya bani Adem huzu zinetekum inde kulli mescid." Ey adam balaları, her bir meşitte zinnetleniniz. Көркем kiyimleringizni kiyigiz dedi. Hem şuna göre şeriatımızda kiyim kiyu kişinin gadeti bir turmuş kisegi dip iske alına. Hem ol mübah bulgan gamellerden sanala. Demek kiyimlerimizin hammasi de halal, hammasi de kiyerge yaraklı, illa meğer iskerme bularak şeriatımızda
фулан кием, фулан рәвештәге тегелгән кием харам дип әйтелсә генә, ул вакытта киергә ярамас. Һәм шуңа күрә моны кимәгез, моны ярамый дип әйтелә икән, димәк, ул киемнәрне без кимибез, җәмәгать. Һәм шул сәбәпле бу хутбәдә кием кию әдәбенә кагылышлы берничә сүз әйтеп үтәсем килә. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзе төрле киемнәр кигән. Һәм заманында халкы нәрсә кигән, ул да шуны кигән. Һәм галимнәребез хадисләрдән күренгәнчә, Пәйгамбәребезнең киемнәре дип берничә киемне, берничә рәвештәге булган киемне китерәләр. Һәм шуларның берсе узын күлмәк, өстән аякларга хәтлек асылып тора торган күлмәк. Һәм бу төр күлмәк Пәйгамбәребез өчен иң яраткан киеме иде. Икенче төр киеме китерелә, алды ачык булган, калынрак һәм шапан рәвешендәге булган узын күлмәк диде. Өченче төр киеме изар белән рида дип аталды. Ике тукыма кисәге. Һәм хәзерге вакытта бәлки үзегез күргәнегез бардыр, бәлки телевизордан караганыз бардыр. Хаҗга барганда хаҗилар кия торган ак тукыма ике кисәге шул рәвешле Пәйгамбәребез киеп йөргән. Һәм тагын бер кием рәвеше сирвал, ягъни чалбарга охшатылган ыштан, тукымадан тегелгән һәм гәүдәнең уртасыннан алып астына хәтле асылып тора торган кием. Һәм шуларны һәммәсендә, һәм башкаларны да Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үз заманасында, вакытында кигән. Һәм галимнәр Пәйгамбәребезнең киемнәре турында сөйләгәндә, халкы нәрсә кигән, ул да шуны кигән дип әйтәләр. Ягъни Пәйгамбәребез кигән вакыт заманындагы булган киемнәр, аны Пәйгамбәребез дә киде. Аны мөселманнар да киделәр. Һәм шулай ук Мәккә мөшрикләре дә киделәр. Ягъни Мәккәдә Пәйгамбәребезгә каршы булган, дошман булган имансызлар да киделәр. Һәм шуңа күрә галимнәр Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үз халкы киемен киде диделәр. Һәм шуңа күрә әгәр дә мисал өчен, теге русча әйткәндә гипотетически уйлап карасак, әгәр дә Пәйгамбәребез Мухаммад татар халкына җибәрелгән булса, ул һичшиксез татар халкы нәрсә кия, ул да шуны кияр иде. Чөнки халыкка якын булуның сәбәпләреннән алардан аерылмау, алар кебек булу дип әйтәләр иде галимнәребез. Һәм гомумән алганда кием киюгә кагылышлы 4 шартны чыгаралар галимнәр. 4 шарты үтәлсә, әлбәттә бар башкалары да, ләкин 4 зур мөһим шарт, әгәр дә алар үтәлсә, димәк киемең хәләл. Әгәр дә шушы 4 шартның берсе дә булса үтәлмәсә, димәк киемең киергә яраксыз. Димәк киемең киергә хәләл түгел дип әйтәләр. Ул 4 шарты, аларның беренчесе, кием үзе харам тукымадан тегелмәгән булырга тиеш. Ягъни харамнан тормаска тиеш. Икенчесе исә киемең нәҗестән пак булырга тиеш. Өченчесе, кием үзенең төп вазифасын гәүрәттән каплауны үтәргә тиеш. Гәүрәтне каплап торырга тиеш. Һәм 4нчесе исә кием рәвеше һәм кыяфәте шәригать кысаларында булырга тиеш. Һәм галимнәребез әйтә, беренче шарты дигәч, кием харам материалдан эшләнмәскә тиеш. Нәрсә соң ул харам материал? Безнең динебездә Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям һәммә безгә дә нинди кисәтү әйтте? Сахабалар китерәләр, әйтәләр иде, Пәйгамбәребез безне ефәктән тегелгән һәм парча тукымасыннан тегелгән киемнәрне кияргә тыйды ди. Димәк, киемнәрне кияргә һәм ефәктән парчадан ясалган мендәрләргә, урыннарга утырырга тыйды ди. Һәм шушы ефәк белән парчадан ясалган әйберләр арасында йокларга тыйды ди. Ягъни юрганың, мендәрең, җәймәң, алар һәммәсе дә ефәктән һәм парчадан булмаска тиешләр. Икенче бер хадисендә әйтә, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер кулына ефәк тота, икенче кулына алтынны тота. Һәм шушы ике әйберне күтәргәннән соң, бу ике әйбер өммәтемнең ирләренә харам, хатыннарына хәләл булды дип әйтә.
Ягъни, ирләре өчен алтын бизәнү әйберләре, ирләр өчен ефәкләр, ирләр өчен ефәктән ясалган киемнәр һәммәсе дә тыелган булып тора ди. Хатын-кызлар өчен алар хәлал булып тора дип әйтәләр. Икенче шарты исә кием нәҗестән пак булырга тиеш. Кием нәҗестән чиста, ару булырга тиеш. Һәм нәҗис дигәч тә һәммәбез дә аңлыйбыз аның нәрсә икәнлеген. Һәм инде аңлатып торырга мин монда кирәк дип уйламыйм. Әлбәттә ул кеше нәҗесе. Һәм шуңа өстәп тагын нәрсә әйтергә була? Урамда йөри торган этләрнең селәгәе. Галимнәребез әйтүенчә, этнең селәгәе нәҗис булып тора. Әлбәттә, этне саклау өчен яки көтү көткәндә ярдәм итер өчен тоту рөхсәт ителә. Ләкин этнең селәгәе һаман да нәҗис булып тора. Һәм шуңа күрә без мәчеткә чыккандамы яки башка җиргә баргандамы, чөнки урамда йөри торган этләр күп, кемдер күршеләребез мәсәлән этләр белән йөрергә мөмкиннәр. Без ул этләрнең селәгәе безнең киемебезгә тимәсен дип карарга тиешбез. Тимәсен дип инде игътибарлы булырга тиешбез. Һәм шулай ук нәҗис дигәч әйтеп үтәргә кирәк. Бер вакытны Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям ике кабер яныннан үтеп барганда әйтте: "Бу ике кабер хуҗасы икесе дә газапта хәзер" ди. Кабер газабында. Беренчесе нәрсә эшли иде? Беренчесе кеше арасында сүз йөртте. Араларын бозыр өчен сүз, намима сөйләп йөрде. Икенчесе исә кеше хаҗатын үтәсә, шуннан сүртенмәде. Пакланмады, чистартмады. Һәм менә шушы нәҗис тамчылары, нәҗис кисәкләре нәрсә эшләделәр? Киемгә күчтеләр. Һәм шул рәвешле ул нәҗисле, пычрак рәвештә йөрде. Һәм шуның өчен Аллаһ Тәгалә аны кабер газабына дучар итте. Аллаһ Тәгалә һәммәбезне дә кабер газабыннан сакласа иде. Һәм шулай ук намазда галимнәребез әйтүенчә, намаз дөрестлегенең шарты синең тәнең һәм киемең нәҗестән ару булырга тиеш, чиста булырга тиеш. Нәҗес тимәгән киемең һәм тәнең дә чиста булырга тиеш дип әйтәләр. Өченче шарты исә кием гаурәтне капларга тиеш. Һәм инде әлбәттә ул киемнең иң төп вазифасы, һәм Аллаһ Тәгалә безгә барлыкка китерде, безне нигъмәтләндерде кием белән. Нәрсә өчен? Үзебезнең оят җирләребезне каплап йөрсен өчен. Һәм инде башкаларга күрсәтмәсен өчен Аллаһ Тәгалә безгә киемнәрне бирде. Һәм ир кешенең гаурәте белгәнегезчә ул киндектән тез башына хәтлек. Һәм инде намазда моңа тагын өстәлә иң башларны каплау һәм иң кимендә шушы киндектән алып тез башына хәтлек. Һәм иң башларның каплануы бу самый минимальный гаурәтеңне капладың дигән сүз. Инде әлбәттә намазда кеше матурлап, инде яхшы киемнәрен киеп, затлы киемнәрен киеп, һәм бигрәк тә мәчеттә шул рәвешле намаз укуы ул инде хәерле. Һәм шулай ук әйтеп узарга кирәк, гаурәтне каплау мәсьәләсенә тагын безнең нәрсә өстәлә? Ни кызганыч, бүгенге көндә күп кенә кардәшләребез гаурәте капланган, киемнәре киелгән, ләкин аның киеме тәнгә сыланып тора. Тәннең бөтен формаларын күрсәтеп тора. Һәм менә моны да галимнәребез ярамый дип әйтәләр, тыелган дип әйтәләр. Һәм киемең синең киң булырга тиеш. Тәнеңә сыланып торарга тиеш түгел. Әгәр дә син рукук сәҗдә кыласың икән, бөтен гаурәтеңне күрсәтеп торырга, формаларын белгертеп торырга тиеш түгел дип әйтәләр. Ләкин җәмәгать, моннан да куркыныч булганы безнең хатын-кызларыбызның игътибар җәлеп итә торган нишкә һәм инде саланып тора торган киемнәр киюе. Кайсы бер вакытта яулыгын да кигән, күлмәген дә таккан, ләкин карыйсың, биле күренеп тора. Бөтен инде тән формасы күренеп, беленеп тора. Һәм менә бу шәригатебез безне нәрсәгә чакыра? Безне гыйффәтлеккә чакыра. Тыйнаклыкка, чисталыкка. Русча әйткәндә, шариат нас призывает к целомудрию, чтобы мы были скромными, чтобы мы были воспитанными. Ләкин менә шушы кисаланган кием кигән хатын-кыз ул әлбәттә гыйффәтлекне үтәде дигән сүз түгел.
Чөнки ул үзенең кыяфәте белән игътибар җәлеп итеп тора һәм кычкырып торган кебек: "Карагыз миңа, мине күрегез" дигән шикелле. Һәм шуңа күрә диде бездә ир кешеләргә һәм бигрәк тә хатын-кызларга саланып тора торган, гәүдәнең формасын, рәвешен белгертеп күрсәтә торган киемнәрне дә галимнәребез ярамый дип атадылар. Һәм 4нче шарты исә кием рәвеше һәм кыяфәте шәригатькә каршы килергә тиеш түгел. Ягъни, монда берничә мәсьәлә керә. Шулар арасында беренчесе мөселман булмаган халыкларның махсус киемнәрен кию тыела, ярамый. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем берәр халыкка яки кавымга охшарга теләсә, ул шулардан булыр" ди. Ягъни, кыямәт көнендә шулар белән бергә торгызылу куркынычы бар. Аллаһ сакласын. Һәм шуңа күрә мөселман булмаган модага ияреп, мөселман булмаганнар гына кия торган махсус киемнәрне кию динебездә ярамый дип әйтәләр, һәм инде галимнәребез дә моны тыя. Һәм шулай ук тагын бер мәсьәлә шәригатыбызда ир кешеләргә бары тик ирләрнең киемен генә кию ярый. Хатын-кызларга бары тик хатын-кызлар киемен кию әмер ителә. Һәм инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә шушы кешеләрне ләгънәт кылды. Хадистә әйтелә: Аллаһ илчесе хатын-кыз киемен киюче ирне һәм ирләр киемен киюче хатынны ләгънәт кылды дип әйтә. Нәрсә дигән сүз ул ләгънәт? Ничек итеп аны аңларга? Ягъни, ләгънәт Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтеннән сөрелү дигән сүз, һәм ләгънәт кылынган эш, димәк, ул зур гөнаһ булып тора. Һәм кыямәт көнендә әгәр дә кеше бу эшеннән тәүбә кылмаса, ул бәлки, әгәр дә Аллаһ Тәгалә аны ярlıкамаса, ул Аллаһ газабына юлыгырга мөмкин. Һәм шуңа күрә ир кеше кия торган кием бары тик ирләрнеке генә булырга тиеш. Хатын-кызның кия торган киеме бары тик хатын-кызларныкы гына булырга тиеш. Һәм бер-берсенә һич тә киергә, бер-берсенә һич тә охшарга тиеш түгелләр. Һәм шулай ук тагын бер мәсьәлә шәригатыбызда шөһрәт киемен кию тыелган. Шөһрәт. Һәм Аллаһ илчесе хадистә әйтә: "Кем бу дөньяда шөһрәт күлмәген кисә, Аллаһ аны кыямәт көнендә түбәнчелек киеменә кидерер. Һәм аннары ул ут булып яныр" дип әйтә. Һәм бу хадис хәсән булып тора, Ибн Маҗа риваятендә килә. Нәрсә соң ул шөһрәт киеме? Ничек итеп аны аңларга? Суфиян ат-Тәури исемле галим әйтә: "Шөһрәт киеме ул ике төрле шөһрәт, ягъни ике төрле данлыклы булган әйбер" ди. Беренчесе, әгәр дә кеше бик нык затлы кием кисә, кешеләр арасында танылып, таралып, кычкырып тора торган һәм кешеләрнең күз карашын җәлеп итә торган кием киелсә дип әйтә. Икенчесе исә иске-мусқы, начар кием, кайсысы белән мыскыллыйлар, кайсысы белән кимсетәләр дип әйтте. Димәк, беренчесе бик каты затлы булган кием, бик каты кычкырып тора торган затлы гел инде янәсе бу кеше: "Карагыз, мин нинди бай, карагыз, мин нинди хәлле, карагыз, минем нинди киемнәрем" дигән кебек, ул нәрсә эшли? Ул тәкәбберләнә. Ул шушы рәвеше белән үз-үзен югарыга күтәрә. Һәм шуңа күрә ул тыелды дип әйтелә. Һәм шулай ук иске-мусқы, биткән кием кигән кеше, ул янәсе: "Карагыз, мин нинди тәкъвалы, мин бу дөнья турында уйламыйм, мин ахират турында гына уйлыйм. Һәм шуңа күрә миңа берәй дә кирәк түгел" дип, иске-мусқы киемнәр киюе һәм шул рәвешле бөтен кеше моңа мыскыллап, кимсетеп карасалар, шул булыр шөһрәт киемнәре дип әйтелә. Һәм шулай ук шөһрәт киемнәренең тагын бер сыйфаты бар. Галимнәребез әйтә: әгәр дә ул кеше җәмгыять гадәтләренә каршы килә торган, бармак белән төртеп күрсәтерлек кием кисә, ул да була шөһрәт киеме дип әйттеләр. Мусаннаф ибн Әби Шәйбә җыентыгында Хусайн дигән галим сүзләре килә. Зубайт әл-Ями исемле бер кеше ди, плащ кия иде ди. Плащ. Һәм инде шуннан соң, аның плащ кигәннән соң, Ибраһим ан-Нахаги исемле галим аны тиргәде.
Ни эшләп бу плащны киясең дип, шушы сүзләрен ишеттем ди. Һәм шуннан соң мин аңламадым, бу элек яшәгән халыкның, кавымның киемен кия, плащны кия, ә икенче галим Ибраһим ан-Нахаги аны тирги. Һәм мин чыдамыйча килдем, сорадым дип әйтә. Я Ибраһим ди, и Ибраһим, ни өчен син аны тиргисең? Ул бит элек кешеләр бу киемне кияләр иде. Нәрсә сиңа ошамый дигәч, Ибраһим ан-Нахаги җавап бирде. Әйе, кияләр иде, ләкин ул киемне киючеләр бүген инде үлеп биттеләр ди. Бүген үлеп беттеләр, бүген алар бөтенесе дә кабердә. Һәм шуңа күрә, әгәр дә бүгенгесе көндә шул киемне берәрсе кисә, аны халыкка тараттылар, исемен чыгардылар, бармаклар белән төртеп күрсәтә башладылар, дип әйтте Ибраһим ан-Нахаги. Һәм икенче бер китапта, Ат-Таваду вал-Хумул китабында Удай ибн al-Фадл әйтә, миңа Абу Айюб ас-Сахтияни, исемле бер табигин, зур галим әйтте ди. Миңа пәйгамбәребезнең кия торган аяк киемен тигеп бирәле ди. Пәйгамбәребез кигән аяк киеме кебек, миңа яңа бер сандали аяк киеме яса ди. Һәм шуннан соң мин аңа тигеп бирдем ди. Ләкин Айюб ас-Сахтияни бу аяк киемне берничә көн кигәннән соң салып куйды. Һәм бүтән кимәде ди. Һәм мин шаккаткач, аннан сорагач, нишләп болай эшләдең дип сорагач, ул әйтте ди, кешеләр бүген мондый аяк киемнәрен кимиләр дип җавап бирде. Һәм шуңа күрә нәтиҗә буларак нәрсә дип әйтәбез? Һәммәсен дә ишеткәч, мөселман кешесе шөһрәт киемен һич тә кимәскә тиеш. Халкыннан аерылып турып, киеме кышкырып тора торган кием булырга тиеш түгел. Һәм шуңа күрә ул халкыннан аерылып тормый. Ләкин ул һәр вакытта киемендә дә шәригать кысаларында тора. Әгәр дә халык арасында таралды икән шәрә килеш йөрүләр, турсикчан килеш йөрүләр, ул әлбәттә аларга ул вакытта охшамый. Әлбәттә алар кебек булмый. Ләкин әгәр дә халыкның киеме хәлал икән, халыкның кием кию рәвеше рөхсәт ителгән икән, ул алардан аерылып тормый. Һәм шуңа күрә шөһрәт киемен һәммәбездә сакланырга тиешбез. Һәм шулай ук әйтеп үтәргә кирәк, кием кию кагыйдәләренең берсе ул исбал, ягъни аяктагы тубык сөягеннән дә аскарак төшереп, киемнәрне, шалбарларны асылындырып йөрү. Һәм инде галимнәребез әйтә, кем ди тәкәбберләнеп, шушы киемнәрне җирдән сөйрәлеп киеп йөрсә ди, һәм инде тубык сөягеннән дә аскарак төшереп, шуларны сыландырып, җир өстеннән өстерәп йөрсә ди, Аллаһ Тәгалә ул кешегә кыямәт көнендә карамас дип әйтә. Икенче бер хадистә әйтелә, Аллаһ илчесе Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, тубык сөягеннән аста булган һәр кием утта булыр дип әйтә. Һәм шуңа күрә кием кию кагыйдәләренә тагын бер пункт өстәлә, кием аяктагы тубык сөяге белән бер рәттә яки аннан өстәрәк булырга тиеш. Һәм шулай ук тагын бер искәрмә әйтеп үтәсем килә, хатын-кызларга кагыла. Хатын-кызларның киемнәре кара төстә булу шарт түгел. Һәм гомумән галимнәребез, аны күп кенә зур галимнәр, хәзерге заман галимнәре әйттеләр, шәригатьтә юк ди. Кара киемне кигез дигән әмер. Һәм шуңа күрә бүгенгесе көндә кызганыш, ләкин ул шул чын барлык. Кара киемен кию ул инде кешеләрнең игътибарын җәлеп итә һәм кайсы бер вакытта хәтта кешеләрнең зыяны да төшәргә мөмкин. Һәм инде ишеткәнегез бардыр бәлки Мәскәүләрдә, башкаларда, әллә нинди дә булса, берәр теракт яки фәлән булса, кара кием кигән хатын-кызларга һөҗүм итә башладылар. Һәм аларга җинаят итә башладылар, зыян сала башладылар. Һәм шуңа күрә хатын-кызларга кагылган кием ул иң мөһиме саланып тормый һәм гыйффәтле. Һәм инде ул тыйнак, һәм инде ул пөхтә кием булырга тиеш. Кара рәвештә булуы шарт түгел. Һәм бу бүгенгесе көндә кара киемне кию ул хәтта хатын-кызга, аның гаиләсенә бик күп авырлыклар китерергә мөмкин. Һәм шуңа күрә үз хәлебезне үзебез тагын да күбрәк авырайтмасак иде, мөхтәрәм җәмәгать. Безне Аллаһ субханаһу ва тааля, я Раббым, һәммәбезне дә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямга ияреп, һәм пәйгамбәребезгә иярүчеләрдән булып, аның сыйфатларына ия булсак иде һәммәбездә,
һәм Аллаһы Тәгалә һәммәбезне дә белә турып, яки ялгышлык белән башка берәр мусульманга сүзебез һәм кулыбыз белән зыян салудан сакласа иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.